परम पूज्य पाक वालिए कुल आलम सरवरे कायनात दो जहान दे वाली कृपा निधान भगत वशल चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल दसां ही पातशाहियां दी जोत दसां ही पातशाहियां दे स्वरूप हाजरा हजूर जाहरा जहूर सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पवित्र चरणों का ध्यान धर के गज के फतेह बुलाओ आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला ढाडी प्रचारक गुरदीप सिंह दीपक किलीवाड़े वालियां वल्लों धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के 555वें प्रकाश गुरपुरब दियां सरबत संगतां नूं देशां विदेशां विच बैठियां होईयां संगतां नूं लख लख वार वधाइयां। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, सब दे सीस ते मेरा भरिया तरा के सतगुरु चढ़दी कला दा बल बख्श करन। आओ सतगुरां दा गुरपुरब आ रहा है, आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज दे पवित्र इतिहास दियां विचारां करके सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करिए। सतगुरां दी पावन गुरबाणी दा फरमान है, सतगुरु जी कहंदे जदों भी असीं वाहिगुरू जी सिफत सलाह करदे हां फिर सतगुरु जी साडे ते कृपा वरताउंदे है। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। सतगुरु जी दियां जदों आपां वडियाइयां करदे हां उदों सतगुरु साडे ते फिर रहमतां ते बख्शिशां करदे है। सो आओ सतगुरां दी पावन गुरबाणी दा फरमान है, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज दे जदों पवित्र नाम दी आपां विचारां करदे हैं वो समा सतगुरु महाराज कहंदे कैसा अमृत वेले दा बनदा है। सतगुरु महाराज ने जिथे अमृत वेले दी सतगुरु महाराज ने वडियाई कीती है। सो आओ जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं याद रखदियां वो दिन दुगनी रात चौगनी संसार विच तरक्की करदियां। क्योंकि किसी पंजाबी दे कवि ने बड़ा सुंदर लिखिया है, वो कहंदा पहला खरल विच सुरमा सह रगड़े पिछों नैणा दी जोत आबाद रखे, अपने हृदय दे विचों लभ लैंदा सबर सत संतोख जो साध रखे। उसने दूसरे नूं मत की सिखावणी है, जिहड़ा अपने घर फसाद रखे खिड़ी रहिंदी सदा जो फुੱਲ वांगू जिहड़ी कौम इतिहास नूं याद रखे। सतगुरु जी कहंदे ने पवित्र फरमान करदे ने बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। सो धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी दे गुरपुरब दियां तैयारियां चल रही ने। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी विखे संगतां हुम हुमा के पहुंच रही हैं। सो आपां भी सतगुरां दे पावन चरणों में हाजरियां लवाइए। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जदों इस मात लोक की धरती उत्ते आए, इस संसार के हालात कैसे सी उस समय अंदर, जिथे भाई सिपाही गुरदास जी पावन वारां में बड़ा सुंदर कथन करते हैं कि कल आई कुत्ते मूही खाज हुआ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई, परजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कुसत मुखों अलाई, चेले साज वजाएं दे नचन गुरु बहुत विद भाई, चेले बैठन घरां विच गुर उठ घरी तिनाड़े जाई, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई, इस्त्री पुरख दाम हित भावें आए, कथाओं जाई वरत्या पाप सबस जग माही। इसी उस समय समय दे हालात ते सतगुरु जी पावन गुरबाणी च फरमान करते हैं। जे आपां राजनीतिक दशा देखिए सब तो पहला सतगुरु कहंदे राजे शीं मुकदम कुत्ते, जाए जगाइन बैठे सुत्ते, चाकर न हुंदा पाइन घाओ, रत पित कुत्ते हो चट जाहो। जिस देश दे राजे ऐसे उन्हां दे हालात बन जाण, अंदाजा ला लो उस देश के हालात कैसे होणगे। क्योंकि राजे प्रजा की सेवा वास्ते हुंदे ने, प्रजा नाल न्याय करन वास्ते हुंदे ने, प्रजा की सेवा करन वास्ते हुंदे ने। ते जे राजे ही प्रजा का खून निचोड़न लग पैण ते अंदाजा ला लो फिर प्रजा के हालात कैसे बन जाणगे। सतगुरु कहंदे राजे शीं बन गए सी। शीं का मतलब है शेर, जिवें जंगल दे विचों शेर शिकार मारदा है, मोटा मोटा मांस वो शेर खा लैंदा है, जिहड़ी मिझ ते लहू बाकी रहिंदी है वो कां कुत्ते ते इल्लां खा जांदे है। ते सतगुरु कहंदे राजे ते इस तरह प्रजा दे नाल अन्याय कर रहे सी, इस तरह प्रजा दा लहू निचोड़ रहे सी, ते जिहड़े उन्हां दे वजीर चेले चाटड़े सी वो जिवें मोटा मोटा मांस शेर वो शिकार दा खा के चले जांदा, ते बाकी कां कुत्ते इल्लां
ਉਹਦਾ ਮਿੱਝ ਤੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਸ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਜੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਜੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੇ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ, ਜਿਹੇ ਪਾਂਚੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ, ਜਿਹੇ ਪਾਂਚੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕੱਬਰੀ, ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਕਰੀਨ ਧੰਗਾਣੇ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਭਾਣੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਇਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋਇ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕੇ ਮੋਹੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸਤਾਣੇ,
ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਨ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਠੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਪਠਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਨ 1469। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦ ਪਾਵਨ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਿੱਧੇ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ 13, 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, 70 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਆਜੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਵੱਡੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਲਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 2 3 4 ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। 7 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 7 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨਾ ਗਿਣਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 13 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ 13 ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਵ 13 ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਾਰਨਾ ਗਿਣ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 13 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ।
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਾਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਜੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਜੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਵੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਸਤ ਤੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ 321 ਰਜਤ ਪੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੰਭੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ ਗਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਚੁੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਦਰ ਗਾਵਿਆ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਈ ਉਹ ਬੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਬਾਬ ਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਭਰੋਆਣਾ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬ ਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭੈਣ ਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਲਬਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਨਾਚ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਚੈਨਲ YouTube ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।